ప్రస్తుతం మనమున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అకాడమీలో. మరి ఈ రోజు ఇక్కడ 9th బ్యాచ్ ప్రొబేషనరీ డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ పాస్అవుట్ పెరేడ్ జరుగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అకాడమీ నుంచి 9వ బ్యాచ్ డిఎస్పీల పాసింగ్ అవుట్ పెరేడ్ అప్పా గ్రౌండ్స్ లో జరిగింది. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర గవర్నర్ సి నరసింహన్ హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర డీజీపీ ప్రసాదరావుతో పాటు పోలీసు అధికారులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. పోలీసుల నుంచి గవర్నర్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన గవర్నర్ నరసింహన్ శాంతి భద్రతలు కాపాడడంలో పోలీసుల పాత్ర చాలా కీలకమని పేర్కొన్నారు. డిఎస్పీలకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. I would like to say how happy and privileged I feel to be in this midst of this great gathering this morning. I would like to congratulate the probationary DYSPs who are today officially entering the police fraternity as part of their future career. Today you are taken an oath, and the oath says it all. If only you can fulfill every single aspect of that oath, I think you have done a great job as a police officer. For the last 3.5 years that I have been closely working with the Andhra Pradesh Police, I must say their devotion, their dedication and the exemplary performance has been truly outstanding, and they are something to feel proud of. And I'm happy that you are entering that proud family today. People should respect you. People should love you. That should be your overall behavior. You have a great job to do. A great responsibility rests on your shoulders. And I'm confident with the inputs that have been provided by this great, wonderful academy. Unfortunately, I've never had the good fortune of going through the campus of the academy. I've only been hearing about this academy. But every time I see the turnout of officers and the batch of officers who come out of it, I am really happy at the performance of the faculty of this academy, the director and all his staff. I would like to compliment the director and all the faculty for the wonderful turnout and the way you are producing your officers. A great responsibility, ladies and gentlemen, rests on your shoulders. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక 59 మెంబర్స్ అంటే 59 మంది ఆఫీసర్స్ పాస్అవుట్ అవగా అందులో నుంచి 21 మంది విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఉండడం విశేషం అండి. మరి దీన్ని చూస్తూ ఉంటే మనకి తెలుస్తోంది మహిళలు ఏ రంగంలో అయినా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి. ఈ సంవత్సరం 59 మంది డిఎస్పీలు పాస్అవుట్ కాగా ఇందులో ఒకరు పాండిచేరికి చెందినవారు. మిగిలిన 58 మందిలో 21 మంది మహిళా డిఎస్పీలు ఉండడం విశేషం. ఒక బ్యాచ్ లో ఇంతమంది మహిళా డిఎస్పీలు ఉండడం ఇదే ప్రథమమని రాష్ట్ర డీజీపీ ప్రసాదరావు పేర్కొన్నారు. Ladies and gentlemen, we are extremely happy that the Honorable Governor of Andhra Pradesh has reviewed your parade. Out of 59 probationary DSSP, I am happy to note that 21 are women officers. Strive for perfection in utilizing all the manpower at your command. Every constable is endowed with certain qualities of excellence. Identify, recognize and utilize their potential for the safety and welfare of the people.
I compliment the efforts made by the director and his team of dedicated officers and the administration wing of APPA for the excellent arrangement. Thank you one and all. Jai Hind. ఏపీఎస్సీ ద్వారా సెలక్షన్ అయిన వీరందరికీ సుమారు 50 వారాలు అప్పాలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫోరెన్సిక్ సైన్స్, ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్, క్రిమినాలజీ, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఇలా పలు డిపార్ట్మెంట్ అంశాలతో పాటు మానవ హక్కులు, నాయకత్వ లక్షణాలు, మేనేజ్మెంట్ అంశాల పట్ల బోధన చేయడం జరిగింది. నమస్తే అండి. నమస్తే. మీ పేరు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నా పేరు నర్మదా అండి, సి నర్మదా. నేను పుట్టింది విజయవాడ కానీ సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి. ఇంతకు ముందర ఏ పోస్ట్లో ఉన్నారు? ఇప్పుడు ప్రమోషన్ తీసుకున్నారా డీజీపీ? యాక్చువల్లీ మేము డైరెక్ట్ రిక్రూట్ డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అండి. ప్రొబేషన్లో ఉన్నాము. ప్రొబేషనరీ డిఎస్పీస్ అంటారు. పాసింగ్ అవుట్ పీరియడ్ అయింది. సో విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్ ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ అనమాట. 6 months ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తాం. సో మాకు ప్రమోషన్ ఏం కాదు, వీఆర్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్స్. సో ఆల్రెడీ 50 weeks రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు అన్నారు, మరి ఆ ట్రైనింగ్ గురించి చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ట్రైనింగ్లో చాలా కష్టంగా ఉండేది. నాకు అసలు ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏమీ లేదు, జాబ్ ఎక్స్పీరియన్సే లేదు అసలు. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసింది. సో తర్వాత కానీ స్లోగా మా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ హెల్ప్ వల్ల, వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల మేము ఓవర్కమ్ చేయగలిగాము. అండ్ మెన్తో పాటు ఈక్వల్గా అందరూ 21 women డిఎస్పీస్ ఉంటే ఆల్ 21 women వీ కుడ్ కంపీట్ విత్ ద మెన్ డిఎస్పీస్ ఆల్సో. సో ఇట్ వాజ్ గుడ్. ఆల్ వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ ఆల్సో. సో 50 weeks ట్రైనింగ్ అయింది. నెక్స్ట్ 6 months ప్రొబేషన్లో ఉంటారు. ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా అంటే మీ జాబ్స్లోకి, డ్యూటీస్లోకి ఎక్కడం. వన్స్ ప్రొబేషన్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత 2.5 years తర్వాత దెన్ విల్ బీ గెటింగ్ పోస్టింగ్ ఇన్ సబ్ డివిజన్. ఒక సబ్ డివిజన్ హోల్డ్ చేస్తాం మేము. సో విల్ బీ డీలింగ్ విత్ డిఫరెంట్ వేరియస్ కేసెస్. ఈ బ్యాచ్లో వచ్చేసి 59 members ఉన్నారు కదా, అందులో నుంచి 21 అంటే ఇస్ అ గుడ్ నంబర్ యాక్చువల్లీ. కానీ కంపేర్ చేస్తే కనుక రేషియోలో కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది. సో మేల్ డామినేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది? ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కానీ మా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఎక్కడ మమ్మల్ని వేరేగా అయితే చూడలేదు. అసలు ఈక్వల్గానే చూశారు. వాళ్ళతో ఈక్వల్గా పరిగెత్తించారు, అన్నీ ఈక్వల్గా చేయించారనమాట. సో అసలు ఎక్కడ మేల్ డామినేషన్ అనేది ఎక్కడ చూడలేదు ఎక్కడ. అండ్ ఆల్ అవర్ మేల్ కలీగ్స్ దే వర్ వెరీ కార్డియల్ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ అస్. మీ ప్రొఫెషన్లోకి ఒకసారి మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత, ఇప్పుడు మనకి నిర్భయ కేసెస్ అవి తెలుసు కదా, సో ఇలాంటి కేసెస్ని యాజ్ అ సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా మీరు ఏ విధంగా చూడాలనుకుంటున్నారు? ఈ కేసెస్ రేప్కి సంబంధించిన కేసెస్ ఎక్కువైపోతున్నాయి. సో దీనికి సంబంధించి మాకు ట్రైనింగ్లో కూడా చాలా వేరే సబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ డీల్ చేస్తాం కాబట్టి మేము ఫుల్లీ ఎక్విప్డ్ టు డీల్ విత్ దోస్ కేసెస్. బట్ మాకు ఆన్ ద ఫీల్డ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఈ కేసెస్ని ఎలా డీల్ చేయగలగాలనేది మేము నెక్స్ట్ 6 monthsలో చూడబోతున్నాం. దీనికి సంబంధించిన యాక్ట్స్ అవన్నీ చదువుకున్నాం కాబట్టి యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రం నెక్స్ట్ 6 monthsలో మేము తెలుసుకోబోతున్నాం. నమస్తే అండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు సునీత అండి, హైదరాబాద్ నుంచి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో మీరు డైరెక్ట్ రిక్రూటా లేకపోతే ఇంతకు ముందర ఆల్రెడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోనే పనిచేసి తర్వాత ప్రమోషన్ లాగా తీసుకున్నారా? ఇది ఫ్రెషర్ టు దిస్ డిపార్ట్మెంట్ అండి. ఓకే. అండ్ దట్స్ ఇట్ అండి. నో ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ సచ్. ఓకే. సో ఈ 50 weeks ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉండింది? ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫన్ ఫీల్డ్ అండి. ఇప్పుడు నిజంగా అనిపిస్తోంది 1 week ఎలా గడిపామో అనిపిస్తుంది అండి. ఇప్పుడు నిజంగా వెళ్తుంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకైతే. లైక్ ఈవెన్ ద ఫ్యాకల్టీ వాజ్ వెరీ గుడ్, బోత్ ఇండోర్ అవుట్డోర్. awesome faculty and awesome training andi. On par with national levels I can say. సో ఇప్పుడు మరో 6 months వరకు మీరు ప్రొబేషన్లో ఉంటారు కదా? ఎస్, అవునండి. ఓకే. సో ఆ తర్వాత ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు విమెన్ మీద వైలెన్స్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది కదా, సో ఇలాంటి కేసెస్ని మీరు ఏ విధంగా డీల్ చేయబోతున్నారు? డెఫినెట్గా విమెన్ కేసు అనే కాదండి, ఏ కేసు అయినా కూడా మన కంప్లైంట్ దగ్గరికి వచ్చాడంటే కంపల్సరీగా మనము ఫస్ట్ వినాలండి. అంటే సో కాల్డ్ ఎంపథెటిక్ లిజనింగ్ ఉండాలన్నమాట. ఫస్ట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దేర్ షూస్. అంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అని మనం అంటే ట్రై టు బీ ఎంపథెటిక్ విత్ దెమ్ అండ్ ఫస్ట్ జస్ట్ లిసన్ టు దెమ్ అండి. బికాజ్ మనం నెగ్లిజెంట్గా వాళ్ళతో వినకుండా బిహేవ్ చేస్తే కనుక వాళ్ళకి మొత్తం పోలీస్ పైనే ఒక నెగిటివ్ ఇమేజ్ అంటూ ఏర్పడుతుంది. సో కంపల్సరీ ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పేది వినాలి. అండ్ డెఫినెట్గా విమెన్ సంబంధించిన ఇష్యూకి వచ్చేసరికి మాత్రం డెఫినెట్గా నేను అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తానండి. నా ఓన్ సబ్ డివిజన్లో సెన్సిటైజ్ చేస్తాను. డెఫినెట్గా రౌండ్ ది క్లాక్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ లాంటివి కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం మేము, wherein the complainant can call anytime round the clock to actually put forth their issues to us. And ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మా దాంట్లో 21 women officers ఉన్నారండి. సో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే కెన్ బ్రింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్. ఐ మీన్ ఆయన చెప్పాలంటే ఆల్ ఆర్ కమిటెడ్ అండి. నో వన్ వాంట్స్ టు రియలీ కమ్ టు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ అలాంటి ఇష్యూస్ ఏం లేవు. అందరు ఖచ్చితంగా
సొసైటీకి సర్వ్ చేయాలనే దృక్పథంతోనే వస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మా బ్యాచ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మంచి చేంజ్ తెస్తుందని ఆశిస్తున్నానండి. నా పేరు ఉషారాణి అండి. ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ మెదక్. సో అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా, లేకపోతే కనుక ఇంతకు ముందరే ఏదైనా పోస్ట్లో ఉండి ప్రమోషన్ తోటి ఇప్పుడు డెప్యూటీ డిఎస్పీగా? టీచర్గా వర్క్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ డిఎస్పీగా సెలెక్ట్ అయ్యాను అనమాట. ఇదొక రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్. అటు మీరు మ్యారీడ్, పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. సో మహిళలు ఈ విధంగా అంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఉండగా కొంచెం ఛాలెంజింగ్ జాబ్ కదా. సో దీనిలోకి ముందరకు రావడానికి మీకు సపోర్ట్ అనేది ఫ్యామిలీ నుంచి ఎంతవరకు ఉండింది? ఎస్ అండి, ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సపోర్ట్ వల్లే ఈ స్థాయికి రాగలిగాము. పాపను పట్టుకోవడం, వాళ్ళని చూసుకోవడం వల్ల చదువుకోవడానికి కొంచెం డిస్టర్బ్ లేకోకుండా అయిపోయింది. ఐ థింక్ ఉమెన్ అయితే ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలరు. బట్ ఫ్యామిలీ, కుటుంబంతో ఎలా ఉండాలి అన్నీ మేనేజ్ చేయడం కష్టం కాబట్టి వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేవి కొంచెం ఫ్యామిలీ మీద డైవర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎనీ కెన్ అచీవ్ చేయగలరు. ఐ థింక్ నాకు మా హస్బెండ్, కుటుంబం అందరూ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇవ్వటం వల్లే ఈ స్థాయికి రాగలిగాను. సో సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు ఇంకా ముందు కూడా నాకు సపోర్ట్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ ఏపీ పోలీస్ అకాడమీ నుంచి ఇది ఒక 9th బ్యాచ్ ఇప్పుడు పాస్ అవుట్ అయింది. సో అందులో కూడా 59 మెంబర్స్లోంచి 21 మెంబర్స్ మనకి లేడీసే ఉన్నారు కదా. సో ఈ రేషియో అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉన్నా కూడా కంపారిటివ్గా ఈ 9 బ్యాచెస్లో చూస్తే కనుక ఈ బ్యాచ్లోనే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ విమెన్ అనేది ఉన్నారు కదా. సో దీనివల్ల మీరు ఏం తెలియజేయదలుచుకుంటున్నారు? ఎవ్రీ ఫీల్డ్లో కూడా ఉమెన్ ఎంటర్ అవ్వడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నారు. ఈవెన్ పెట్రోల్ బంక్స్లో కూడా వర్క్ చేయడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నారు. ఐ థింక్ పోలీసు డ్యూటీస్ కూడా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా జెంట్స్ కన్నా మేల్ కన్నా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలరని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ సుపీరియర్స్ చూస్తే కూడా ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా డీల్ చేశారు. మేము కూడా అదే వేలో బాగా చేస్తామని కోరుకుంటున్నాం. మీలాగానే పెళ్ళయ్యి చక్కగా ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూ ఇలాంటి రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ తీసుకునే మహిళల కోసం మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఉన్నదా? ఫ్యామిలీతో అటాచ్మెంట్ ప్లస్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది మనం సంపాదించగలిగితే మనం జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలం. ఫస్ట్ స్పౌజ్ మేనేజ్మెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే పిల్లల్ని కూడా, జాబ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫ్యామిలీ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ జాబ్ అనేది చేస్తే ఇంకా లైఫ్లో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా రాదు. మ్యారీడ్ ఉమెన్ అనేది ఇంకా పేషెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్నే మేనేజ్ చేయగలిగినప్పుడు వాళ్ళు సొసైటీలో కూడా ఏదైనా మేనేజ్ చేయగలరు ఐ థింక్ అనుకుంటున్నాను. నేను ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ విమెన్ మీద వైలెన్స్ అనేది ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటి వాటిని అరికట్టడానికి ఏ విధమైన స్టెప్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు? ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో వచ్చేసి ఉమెన్ మీద వాళ్ళు ఎకనామిక్గా ఎంపవర్మెంట్ రావడం వల్ల వాళ్ళు బయటికి రాగలుగుతున్నారు. బట్ కానీ అదే రేంజ్లో వాళ్ళ మీద హెరాస్మెంట్ కూడా ఎక్కువైపోయింది. ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి వాళ్ళు మోరల్గా స్ట్రెంగ్తన్గా ఉండాలి. అదేవిధంగా వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్తాను అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు కానీ ఫస్ట్ మనం ప్రికాషన్ తీసుకోవటం బెటరు. ఎందుకంటే ఎవరో వచ్చి రక్షిస్తారనే కన్నా మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి కొన్ని మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వటం బెటర్. ఆల్రెడీ మనకి న్యూస్ పేపర్లో ఇస్తున్నా అవన్నీ ఫాలో అవ్వమని చెప్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము కూడా ఫ్రమ్ ది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మేము కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మేము కూడా క్యాచ్ చేసి వెంటనే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి, వాళ్ళని సెక్యూర్ చేయడానికి వెంటనే అలర్ట్గా ఉండమని చెప్పి నా సబార్డినేట్స్కి వాళ్ళకి చెప్తాను. నేను కూడా వీళ్ళంత అందుబాటులో ఉంటే ట్రై చేస్తాను. అలాగే ఉమెన్ కూడా ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పేసి వాళ్ళ నుంచి ఎప్పటికీ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎనీ టైం కాల్ చేయనట్టుగా చెప్తుంటాను. పేరు చెప్పండి, ఏ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చారు? శ్రావణి, విజయనగరం. ఓకే. సో ఈరోజు పెరేడ్లో అవార్డ్స్ గెలుచుకున్నారు కదా, మరి ఏ అవార్డ్స్ గెలుచుకున్నారు? ఒకటి ఇండోర్ కేటగిరీలో గెలుచుకున్నాను, ఇంకోటి ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ అదే NICFS వాళ్ళు వచ్చిన మెడల్ ఒకటి, ఇంకోటి ఆల్రౌండర్లో వచ్చింది, ఇంకోటి రాజ్ బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి ట్రస్ట్ నుంచి ఒక మెడల్ వచ్చింది. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. అండ్ శ్రీమతి శ్రావణి గారు, మీరు సో పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఇలాంటి ఒక ఛాలెంజింగ్ జాబ్ తీసుకోవాలి అంటే కొంచెం గట్స్ కూడా కావాలి కదా. సో మీకు ఏ విధమైన సపోర్ట్ ఉంది ఫ్యామిలీ నుంచి? ఫస్ట్ నుంచి అంటే మా పేరెంట్స్, బ్రదర్, సిస్టర్ కానీ లేకపోతే మా హస్బెండ్ కానీ ఫస్ట్ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎలా అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం పెట్టలేదు, మీ ఇష్టం ఎలా అంటే ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేయు అని చెప్పి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ నుంచి. ఓకే. సో మీరు డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ అయ్యారా డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్కి, లేదంటే ఇంతకు ముందర ఆల్రెడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటూ ఏదైనా ప్రమోషన్లో ఈ విధంగా వచ్చారా? డైరెక్ట్గా వచ్చాను. ముందు నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తుండే కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గానే వచ్చింది. గ్రూప్ 1లో లాస్ట్ గ్రూప్ 1లో వచ్చింది. ఓకే. సో 50 వీక్స్ ట్రైనింగ్ మీరు కూడా తీసుకున్నారు కదా, సో ఆ ట్రైనింగ్ గురించి చెప్పండి.
ట్రైనింగ్ అంటే ఒక మేము వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు చూస్తే చాలా చేంజ్ ఉంటుందండి. పర్సనాలిటీలో కానీ లేకపోతే మాకు ఉన్న నాలెడ్జ్లో కానీ చాలా చేంజ్ ఉంటుంది. అండ్ మా యాటిట్యూడ్ కూడా ఎలా అంటే మోస్ట్ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ యాటిట్యూడ్ని అంతా మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కానీ మొత్తం డైరెక్టర్ మొత్తం అందరూ కూడా ఎలా అంటే సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ వచ్చేలాగా మాకు చాలా మౌల్డ్ చేస్తారు. అండ్ ఫిజికల్గా కూడా ఎలా అంటే మంచి ఫిట్నెస్ తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఎలాంటి హార్డ్షిప్స్ అనేది ఫేస్ చేసేంతగా మంచిగా తయారు చేశారు మమ్మల్ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత విమెన్కి అగెయిన్స్ట్గా అంటే వైలెన్స్ అనేది జరుగుతుంది కదా, ఇలాంటి వాటికి అగెయిన్స్ట్గా ఏ విధమైన మీరు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? ప్రికాషన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ అండి. అంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ అంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ముందు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం, దాని గురించి అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, విమెన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం. అండ్ తర్వాత దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ ఇలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి, సో మీరు దీని నుంచి ఇలాంటివన్నీ చేయకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అదే మేము చేస్తాం. ఐఎమ్ శృతకీర్తి సిహెచ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. నేను యాక్చువల్గా బీటెక్ కంప్లీట్ చేశాను, నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా దీంట్లోకి వచ్చేసాను, ఇంకేం చేయలేదు. ఓకే, సో 50 వీక్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎలా అనిపించింది? ఇట్స్ 52 వీక్స్ యాక్చువల్లీ, అండ్ కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది, బట్ ఓవరాల్గా ఫైన్. విమెన్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఫుల్ టఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అయిపోయారు. లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ విమెన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద ట్రైనింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఇట్స్ గుడ్. సో మీది వచ్చేసి 9th బ్యాచ్ కదా, సో ప్రీవియస్ బ్యాచెస్లో కనుక చూస్తూ ఉంటే ఇంత మంచి నంబర్ ఎప్పుడు విమెన్లో స్పెషల్గా ఎప్పుడు పాస్అవుట్ అవ్వలేదు. మరి మీ బ్యాచ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా 21 మెంబర్స్ పాస్అవుట్ అయ్యారు కదా, సో ఈ విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ యాక్చువల్గా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫిజికలీ ఫిట్ యాక్చువల్గా. విమెన్ ఆఫీసర్స్లో అందరూ చాలా మంచిగా ఫిట్ ఉన్నారు. ఇట్స్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ యాక్చువల్గా. నెక్స్ట్ వాళ్ళకు కూడా తీసుకోవడానికి ఇట్స్ వెరీ ఎంకరేజింగ్. సో మీ బ్యాచ్లో వచ్చేసి కొందరు మ్యారీడ్ విమెన్ కూడా ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళు ఏ విధంగా అంటే మేనేజ్ చేస్తున్నారు అటు ఫ్యామిలీని అలాగే ఇటు జాబ్ అంటే ట్రైనింగ్ ఇప్పటి వరకు కూడా ట్రైనింగ్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు, అండ్ వాళ్ళ నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు? యాక్చువల్గా చాలా టఫ్ టైం ఉండింది చాలామందికి, మ్యారీడ్ విమెన్కి చాలా టఫ్ టైం ఉంది, బట్ స్టిల్ దే కుడ్ మేనేజ్. మేమైతే హౌ టు బ్యాలెన్స్ అనేది నేర్చుకున్నాం షూర్గా, బట్ ఇట్ వాస్ టఫ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు మన సొసైటీలో చూస్తున్నాం కదా, విమెన్ మీద చాలా వైలెన్స్ అనేది జరుగుతుంది కదా, మరి ఇట్లాంటి వాటిని మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా ఖండించదలుచుకుంటున్నారు? ఫోకస్ ఆన్ విమెన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బీయింగ్ అ విమెన్ ఆబ్వియస్గా నేను వెళ్ళాక సబ్ డివిజన్కి వెళ్ళాక ఫస్ట్ విమెన్ క్రైమ్, విమెన్ మీద ఏంటి అనేది చూస్తాము. అక్కడ సబ్ డివిజన్లో ఇష్యూస్ని బట్టి వీల్ డిసైడ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ బేసిక్ ట్రైనింగ్ కాబట్టి ఐ కాంట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో వన్స్ మీ ప్రొబేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమేమి డ్యూటీస్ చేయాల్సి వస్తుంది? మేము యాక్చువల్గా ఇమీడియట్గా ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు. దెన్ ఆఫ్టర్ 8 months ఆర్ సో విల్ బీ టేకింగ్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద సబ్ డివిజన్. అక్కడికి వెళ్ళాక మాకు మేజర్గా గ్రేవ్ క్రైమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ డౌరీ డెత్, తర్వాత SC/ST అట్రాసిటీస్ కేసెస్, ఇలాంటివి డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది మ్యాక్సిమం. బేసిక్లీ అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్లో చూసినా కూడా మేల్ స్టాఫ్ రేషియో కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. దట్టు ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనగానే టోటల్గా మెయిన్లీ మేల్ డామినెంట్ కదా, సో ఈ పర్టిక్యులర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది మీకు? ఇక్కడ డెఫినెట్గా మేల్ రేషియోనే ఎక్కువ ఉంది ఓవరాల్గా చూస్తే, బట్ మేబీ మా బ్యాచ్ తోటి ఫీమేల్ రేషియో కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ సీ వాట్స్ దేర్ లైక్. ఐ మీన్ షూర్గా ముందు కూడా చాలామంది వస్తారు అనుకుంటున్నాము. నా పేరు సౌమ్యలత అండి, నేను విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెష్ రిక్రూటర్ మీరు కూడా? లేదండి, నేను ఆల్రెడీ 3 years టీచర్గా వర్క్ చేశాను, తర్వాత ఈ సర్వీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. ఓకే, ఈ సర్వీస్లో ఫ్రెష్ రిక్రూటే కదా? ఎస్, ఈ సర్వీస్లో ఫ్రెష్ రిక్రూటే. ఓకే, సో ఈ 1 year ట్రైనింగ్ ఎలా అనిపించింది? ఓకే, స్టార్టింగ్లో చాలా హార్డ్గా అనిపించేది, తర్వాత దీనికి అలవాటు పడతాం, ఇప్పుడు ఇట్స్ ఓకే, దీంతో బాగుంది అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ సర్వీస్లోకి అంటే ఏ ఎయిమ్తో వచ్చారు? నేను టీచర్గా చేసేటప్పుడు ప్రజలకు సర్వీస్ చేస్తే బాగున్నాను, పూర్ పీపుల్ వాళ్ళని చూశాను. సో అంతకన్నా సర్వీస్ చేయాలంటే అంతకన్నా పెద్ద పోస్ట్ ఏదైనా ఉండాలి. సో దానికోసం నేను గ్రూప్ 1కి ట్రై చేయడం జరిగింది. ఆ గ్రూప్ 1 దాంట్లో వచ్చిన సర్వీస్ ఇది DSP. ఓకే, సో మీరు మ్యారీడ్ అండ్ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, సో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు మ్యారిటల్ లైఫ్ని అలాగే ఇప్పుడు జాబ్ని కూడా? యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ చాలా
కోఆపరేటివ్, నాకు బాగా కోఆపరేషన్ ఉంటుంది మా హస్బెండ్ది. సో ఏంటంటే మా పిల్లల్ని అంటే ఈ ట్రైనింగ్ టైంలో పిల్లల్ని వాళ్ళని మా పేరెంట్స్ మా హస్బెండ్ వీళ్ళు చూసుకున్నారు, బాగా చూసుకున్నారు. సో అదే టైంలో బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండడం కూడా ఆయనే నేర్పిస్తారనమాట. అంటే ఓకే పిల్లలు బాగానే ఉన్నారు, యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ యువర్ ట్రైనింగ్ అని చెప్తారు. సో నేను ట్రైనింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం, ప్రస్తుతానికి ఫ్యామిలీని ఆయన చూసుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్డ్గా చూసుకుందామని అనుకుంటున్నాను. చార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకోబోతున్నారు? చార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు బీ ఫర్మ్ ఇన్ మై డెసిషన్స్, మెయింటైనింగ్ ఇంటిగ్రిటీ. అంటే ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా, ఏం వర్క్ చేసినా సరే ఒక గోల్తో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ మెయిన్ పూర్ పీపుల్కి అండ్ ఎవరైతే పిటిషన్స్ పట్టుకొని వస్తారో అలాంటి వాళ్ళ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అసలు ఏం తీసుకొని మన దగ్గరికి వచ్చారు అది చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ అగెన్స్ట్ కరప్షన్. సో మరి విమెన్ ప్రొటెక్షన్ మీద ఏ విధమైన యాక్షన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు? యాజ్ అ విమెన్ డిఎస్పీ ఎప్పుడు విమెన్కే ఉంటుంది నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ఏంటంటే ఏవైనా సరే ఇలా ఈవ్ టీజింగ్ కానీ లేకపోతే విమెన్ ట్రాఫికింగ్ కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను బోల్డ్గానే యాక్షన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. డాక్టర్ ప్రేమ్ కాజల్, విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చి. ఇప్పుడు మీరు ప్రొబేషనరీ డిఎస్పీగా ఉన్నారు కదా, దీనికంటే ముందు ఏం చేసేవారు? ముందు మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేశాను. తర్వాత ఇది ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో గ్రూప్ 1 రాసి డిఎస్పీగా సెలెక్ట్. ఓకే. సో ఈ ట్రైనింగ్ అనేది మీకు ఎలా అనిపించింది? బాగుందండి. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి సుకుమారంగా పెరిగాము అమ్మాయిలు కాబట్టి, కానీ 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ చాలా నేర్పింది అనమాట. ఆ ఎండ్యూరెన్స్ లెవెల్స్ కానీ ఫిజికల్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్ చేసినాయి. ఇండోర్లో కూడా లాకి సంబంధించి ఫారెన్సిక్ సైన్స్కి సంబంధించి అన్ని రకాలుగాను నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు. సో మీ బ్యాచ్లో చూస్తూ ఉంటే కనుక అవుట్ ఆఫ్ 59 మెంబర్స్ 21 లేడీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా, సో దాని గురించి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? యాస్ వెరీ ప్రౌడ్ అండి. అసలు ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ 33 కాదు 50% ఉండాలనుకుంటున్నాం. ఇంకా సమానంగా ఉంటే బాగుంటుంది. బాగుంది. ఇప్పుడు పోలీస్ సర్వీసెస్ చాలామంది ఉమెన్ అండి, అందరూ దాంట్లో కూడా 21లో కూడా మ్యారీడ్ చాలామంది ఉన్నారు, ఆల్రెడీ మదర్స్ అనమాట. 2 or 3 చిల్డ్రన్స్తో ఉన్న వాళ్ళం కూడా ఉన్నాం అనమాట. ఓకే. సో మరి ఫ్యామిలీని ఏ విధంగా మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు ఇటు వర్క్తో పాటు? ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ కాబట్టి ఇంట్లో ఇన్లాస్ సపోర్ట్ ఉండడం, మదర్ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల పిల్లలకి ఏ ఇబ్బంది లేదు. ఇంకా ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాక తెలుస్తుంది ఇది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నది. ఓకే. సో ఫ్యామిలీ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా ఉండింది మీకు? తప్పకుండా అండి. ఫ్యామిలీ ఎంకరేజ్మెంట్ రాకపోతే అసలు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే కొంచెం ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండాలి కదా. మెయిన్గా మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ వల్ల, పేరెంట్స్ సపోర్ట్ వల్ల రాయగలిగాము. నెక్స్ట్ ఈ లాంగ్ ట్రైనింగ్ అనమాట. గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్లో ఎక్కువ ట్రైనింగ్ దీనికే ఉంటుంది, డిఎస్పీకి. దట్టు ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ సపోర్ట్ డెఫినెట్గా అవసరం. సో ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు అన్నారు, ఇప్పుడేమో మనకి ఈ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చారు. సో అంటే అసలు ఏ ఎయిమ్తో రావడం జరిగింది? అంటే పోలీస్ అంటే ఒక ప్యాషన్తో రావడం జరిగింది. మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు సిక్ పీపుల్కి వాళ్ళకి ఇల్నెస్ తగ్గించడానికి బాగుండేది. సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ జాబే అది కూడా కాదన్ను, కానీ దీంట్లో ఇంకా ఇంటరాక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. డైలీ ఈ పీపుల్ గ్రీవెన్సెస్ అంతా మనం తీర్చొచ్చు అనే భావంతో రావడం జరిగింది. ప్రేమ్ కాజల్ గారిని ఒక స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్గా చూస్తామా, ఒక ఫ్రెండ్లీ ఆఫీసర్గా చూస్తామా? 2 విధాలుగా ఉండాలండి. సబార్డినేట్స్తో ఒకలాగా, పబ్లిక్తో ఒకలాగా, ఆ 2 బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. సిచ్యువేషనల్గా చూస్తారు. మహిళా రక్షణే మా ప్రధాన బాధ్యత అని ప్రజలకు మంచి పోలీసింగ్ ను అందిస్తామని అంటున్నారు ఈ ప్రొబేషనరీ డిఎస్పీలు. ఇక్కడి మహిళలు అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిన లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు. మహిళలు ఇప్పుడు అంటే ఈ ప్రస్తుత సమయంలో ఏ రంగంలో అయినా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు, వాళ్ళకి ఏ విధమైన భయాలు అక్కర్లేదు అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ అయిన లేడీ ఆఫీసర్సే వారి నోటి నుంచి చెప్తున్నారు.